परम महाशांति। परम महाशांति बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व का कल्याण करने वाले बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। कुछ समय के लिए हम दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ते हैं। परम महाशांति। आज मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। उस दिन क्रोध के ऊपर मैंने बात बताई थी कि क्रोध जो है, क्रोध अग्नि कहा जाता है। क्रोध को अग्नि कहते हैं। अग्नि में हर चीज़ भस्म हो जाती है। तो जो हमारी शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ हैं, वो क्रोध अग्नि के अंदर भस्म हो जाती है। आत्मा में कोई शक्ति नहीं रहती। हमने कितना भी पुरुषार्थ किया हो, अगर हमें क्रोध आ गया तो सारी शक्ति वेस्ट चली जाएगी। जैसे महाभारत में कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर खड़े होके जब 18 क्षोणी सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के मैदान में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए अर्जुन को आदेश दे रहे थे। तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुराने का मतलब ये था, और सामने वाली जो सेना है उनके अंदर क्रोध था, गुस्सा था, मारने की अंदर से इच्छा थी कि इनको मार डालें, और लालच था कि इनको मार के राजपाट ले लें। तो कृष्ण का मुस्कुराने का जो मतलब था, मुस्कुराते हुए युद्ध के मैदान में खड़े थे। मुस्कुराने का मतलब यही था कि सामने वाले की दशा, सामने वाले का भविष्य जान रहे थे कि जो क्रोध अग्नि है इनको जला रही है और भस्म कर रही है। तो उनका भविष्य देख रहे, देखते देखते इसलिए मुस्कुरा रहे थे। उनको अपना भविष्य नहीं पता था कि हम क्रोध अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए मैं बेहद के बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई सबसे पहले अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारी बेहद की स्थिति बनेगी। तो अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। तो जिनको लगन थी, बाप को ढूंढने की लगन थी, उतनी जल्दी उनके सामने बाप प्रत्यक्ष हो गया। यह नहीं निराकार है क्या? यह नहीं कि निराकार है, बाप साकार है, आकार है। बातें कैसे करेंगे? अगर निराकारी और आकारी है तो बात कैसे करेंगे? जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता है, ढूंढेंगे। यहाँ तो ढूंढने में टाइम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब बुलाओ हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो ऐसा अनुभव होता है ना, जिनको हाजिरा हुजूर बाप अपने अंग संग लगता है, ये उनको पता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं, आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का होगा तब ऐसा होगा। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप आंखों से हट ही नहीं सकता। जैसे परछाई आपके साथ रहती है, ऐसे बाप भी आपकी आंखों से हट नहीं सकता। कभी हद का वैराग तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। कभी हद का वैराग आता है ना, तो बेहद का वैराग होना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेदारी का बीड़ा उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं। हम सबका
सबका एक ही काम है, यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। अब इस रिकॉर्ड तैयार करना है। यह कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुक्का नहीं, 1-2 को रिकॉर्ड का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना। छोटे को भी रिकॉर्ड देना, बड़ों को भी देना। यह रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। सार रूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार का विस्तार को आकर्षण नहीं होगा। मैं और मेरा, इन 2 शब्दों की स्मृति से माया जीत, निर्विघ्न, मात्र सर्वशक्तिवान बन जाते हो। माया कनेक्शन लूज कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। क्यों, क्या को ख़त्म कर, कनेक्शन ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है? बेहद के दादाजी से कनेक्शन ठीक रखना है, तो माया कंफ्यूज नहीं कर सकती। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బాపు చెయ్యిని పట్టుకొని ఈ కళ్ళతోటి కాకుండా బుద్ధితోటి చూస్తూ ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి పాఠాన్ని పార్టును పక్కా చేసుకోండి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణం చేసేటువంటి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు బాపు వీడియోలు వినేటప్పుడు కొద్ది నిమిషాలు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ, దాదాజీతో కనెక్షన్ను జోడిస్తూ ఆత్మలో పవర్ని నింపుకోండి. ఇదే ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ అంటూ మా సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మా అంటున్నారు, నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పదలిచాను. మీ లోపల ఏదన్నా సరే కోపము ఉన్నా, కామము, లోభము, మోహము, అహంకారం ఏమున్నా కూడా వాటిని సమాప్తి చేసుకుంటానని దృఢ సంకల్పం చేసుకోండి. క్రోధాన్ని క్రోధాగ్ని అంటూ ఉంటారు. ఎందుకని క్రోధాగ్ని అన్నారు అంటే, కోపం వస్తే ప్రతి ఒక్క వస్తువుని భస్మం చేసేస్తారు. ఇది మన యొక్క ఆత్మశక్తుల్నే భస్మం చేస్తూ ఉంది. క్రోధాగ్ని లోపల మిమ్మల్నే భస్మం చేస్తుంది. ఆత్మలో శక్తి ఇంకా ఉండదు. మనం ఎంత పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నామో ఆ యొక్క శక్తి అంతా కూడా వేస్ట్గా పోతూ ఉంటుంది. దేనివల్ల? కోపం రావటం వల్ల. ఏ విధంగా మహాభారతంలో కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడు యొక్క రథం మీద నిలబడి 18 అధ్యాయాల గీతా జ్ఞానం చెప్పాడు. 18 అక్షోన్ల సైన్యంతో పాటు ఆయన యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. మైదానంలో కృష్ణుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు నవ్వుతూ ఉన్నాడు? నవ్వుతూ అర్జునుడికి ఉపదేశం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అంటే నవ్వటము అంటే ఎదురుగా ఏదైతే సైన్యం ఉన్నదో ఆ యొక్క సైన్యం యొక్క సమాప్తి, పతనం తనకు తెలుసు. కానీ లోపల కోపము, క్రోధము అనేటువంటి కోరిక ఉన్నది. చంపాలనే కోరిక ఉంటేనే చంపగలుగుతూ ఉంటారు. ఏదైతే రాజు యొక్క లక్షణం అనగా క్షత్రియుల యొక్క లక్షణం ఏంటి? యుద్ధం చేయటం. కానీ కృష్ణుడు నవ్వుతూనే యుద్ధ మైదానంలో నిలబడ్డారు. అంటే వారి యొక్క దశ ఎలా ఉంది అంటే, ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరి యొక్క భవిష్యత్తు ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి
ఆయనకి కోపం అనేది లేదు. కానీ శత్రువులు మాత్రం క్రోధాగ్నిలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళే దహించుకుపోయారు. అందుకే క్రోధాగ్ని భస్మం చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఎవరి యొక్క భవిష్యత్ అయితే కృష్ణుడు చూడగలడో ఆయన నవ్వుతూ ఉన్నాడు. ఎవరికైతే భవిష్యత్తు తెలియదో వాళ్ళు క్రోధ అగ్నిలో మండిపోతూ ఉంటారు. అందుకని నేను బేహద్దు పిల్లలకి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఫస్ట్ మీ లోపల ఉన్నటువంటి విషయ వికారాల్ని ఖతం చేసుకోండి. మనము బేహద్దు స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. ఏదైతే లగన్ యొక్క అగ్ని ఉందో దానితో బాపూజీ ఎదురుగా వెళ్ళండి. ఎంతెంతగా మీకు బాప్ని కలవాలి, బాప్ సమానంగా కావాలన్న లగన్ ఉంటుందో అంతవరకు బాపు దగ్గరికి చేరలేరు. ఒకవేళ నిరాకారి ఆకారి యొక్క విషయమును జ్ఞానమును అర్థం చేసుకోరు, అంతవరకు ఆ స్టేజిని పొందలేరు. బాపును వెతకాలన్నటువంటి లగన్లో ఉన్నవాళ్ళు త్వరగా వారి ఎదురుగా బాపును ప్రత్యక్షం చెయ్యండి. ఈయన నిరాకారుడు కాదు, సాకారంగా బాపు ఉన్నారని చెప్పండి. బాపు సాకారంగా ఉన్నారు, ఆకారంగానూ ఉన్నారు. ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకోండి. నిరాకారి ఆకారి ఏ విషయము అనేది ఏదైతే ఎంతవరకు అర్థం కాదో అంతవరకు దాన్ని ధారణ అనేది చేయలేరు. ఇప్పుడు టైం కూడా చాలా తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అంతిమ సమయం, అంతిమ పురుషార్థం, అంతిమంలో కూడా అంతిమం ఉందంటున్నారు బాపు. ఇక వెతికేటువంటి టైంను వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళని పిలవండి. తండ్రిని పిలిస్తే మీ ఎదురుగా హాజరైపోతారు. బాపు కూడా అంటారు, నన్ను జ్ఞాపకం ఎవరైతే చేస్తారో పిలుస్తారో వాళ్ళ ఎదురుగా నేను ఉంటాను అని. ఇలా అనుభవం చేసుకొని చూడండి. ఎవరి ఎదురుగా అయితే బాపు ఉన్నారో బాప్ సమానంగా వారి యొక్క అంగ సాంగత్యంలో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్లకు తప్పకుండా ప్రగతి అనేది ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా అనుభవం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. బాపు వచ్చారు మీ ఎదురుకి, చేయి పట్టుకోండి. స్థూలంగా కాదు, బుద్ధి అనే హస్తంతో, బుద్ధి అనే నేత్రంతో చూడండి. స్థూలమైన నేత్రాలతోటి అనుభవం చేసుకోలేరు. కేవలం ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు స్పష్టంగా ధారణ చేయండి. ఈ పాటని పక్కా చేసుకోండి. బాపు మీ వెనకాలే ఉంటారు. మీ నీడలాగా బాపు తోడు నీడగా ఉంటూ ఉన్నారు. బాపును కంటి నుండి తొలగించకండి, దూరం చేసుకోకండి. మీకు బాపు సాత్గా సదా ఉన్నారు అంటే బేహద్దు బాపు యొక్క వారసత్వాన్ని మీరు పొందిన వాళ్ళే. హద్దులో వైరాగ్యం కాదు, ఇక్కడ బేహద్దులో ఉండాలి. హద్దు వైరాగ్యం వస్తే కాసేపే ఉంటూ ఉంటుంది. బేహద్దు వైరాగ్యం అయితే సదా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. యజ్ఞ సేవ యొక్క బాధ్యతను తీసుకోండి. ఇప్పుడు కేవలం మనమందరం ఒక్కరమే, మనమంతా ఒక్కరమే, బాపు నావాడు అని ప్రాక్టికల్గా మీరు అనుభవం చేసుకోండి. అప్పుడే వికాసం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు అధికారిగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. ఒకరికొకరు అధికారిగా జన్మసిద్ధ అధికారంగా పొందండి. ఇది అహంకారం కాదు. మీ యొక్క అధికారం గురించి, మీ యొక్క గౌరవం గురించి నలువైపులా మారుమ్రోగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, పెద్దవాళ్ళకి మీరు గౌరవించండి, చిన్నవాళ్ళని గౌరవించండి, చిన్నవాళ్ళను ప్రేమించండి.
అయితే నన్ను గౌరవించాలి, నన్ను ముందు పెట్టాలి, నాకు అధికారం ఇవ్వాలి అనే అహంకారం మాత్రం మీ లోపల నుంచి తొలగించేసేయండి. గౌరవం మీరిస్తేనే గౌరవం మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు సార రూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. విస్తారంలోకి రావటంతో పరమాత్మను ఆకర్షించలేరు, అందరినీ కూడా ఆకర్షించలేరు. సారంలోనే శక్తి ఉంటుంది, ఆకర్షణ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి ఈ 2 మాటల్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మాయాజీత్, నిర్విఘ్న, మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా కావాలి అని ఈ 2 మాటలను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మాయ కనెక్షన్ను కూడా తొలగించుకోండి. లేకపోతే మాయ కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు, ఏమిటి అనే ప్రశ్నలకు తీసుకొస్తుంది. అందుకని దీన్ని సమాప్తం చెయ్యండి. కనెక్షన్ని కరెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు బాగుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరేం చెయ్యాలి? బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ను సరి చేసుకోండి. మాయ కన్ఫ్యూజన్ అనేది చేయకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బాపుకి సమీపంలోకి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. మాయ కనెక్షన్ లూజ్ అయిపోతుంది, బాపుతోటి కనెక్షన్ టైట్ అయిపోతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞాన సందేశాలు, మా ఇచ్చేటువంటి సందేశాలు, అనంత్ భాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, లైవ్ స్పీచెస్, అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, రోజు అప్లోడ్ చేసే వీడియోల యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీ యొక్క మొబైల్లో చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి, నోటిఫికేషన్లు పొందండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.